شہر میں ایک چراغ تھا نہ رہا، ایک روشن دماغ تھا نہ رہا۔ آج اردو ادب کے لیے ایک اہم دن ہے۔ اردو کے سب سے بڑے شاعر، نامور ادیب مرزا اسد اللہ خان غالب کا یوم وفات ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اردو ادب میں ادب کی جس شکل کو، ادب کی جس نوعیت کا آغاز کیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہی کے ساتھ آج ہی کے دن اس کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ہوا یہ کہ مرزا اسد اللہ خان غالب اپنی عمر کے آخری دنوں میں رامپور کے سفر پر گئے۔ وہاں سے وہ 8 جنوری کو 1866 عیسوی رامپور سے واپس دلی آئے، لیکن جنوری کا مہینہ تھا، سردی بہت زوروں کی پڑ رہی تھی۔ رام گڑھ میں سیلاب کی وجہ سے پل ٹوٹ گیا، اور اس پل ٹوٹ جانے سے مرزا اسد اللہ خان غالب کو راستے میں بڑی دشواری ہوئی، اور اسی وقت ان کو سردی لگ گئی، بیمار ہو گئے وہ، اور بیماری بڑھتی چلی گئی۔ گھر آئے، بہت انتظام ہوا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو سکے۔ 14 فروری کو ان پر غشی طاری ہوئی، اور لگ بھگ 24 گھنٹے وہ اسی حالت میں رہ گئے۔ 15 فروری کو دن میں دوپہر کو انتقال فرما گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء محلہ میں ان کو دفن کیا گیا۔ لیکن دراصل مرزا اسد اللہ خان غالب اپنی شاعری کے سبب زندہ ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رہتی دنیا تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ شاعری کا جہاں تک معاملہ ہے، تمام ناقدین کا یہ خیال ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب نے اردو شاعری کو ذہن دیا۔ ذہن دینے سے مطلب یہ ہے کہ سوچنے، اپنے قاری کو سوچنے کی دعوت دی، اور یہی سب سے بڑی بات ہے۔ شاعر کا اصل کام سب کچھ واضح کر کے سامنے رکھ دینے کا نہیں ہے، بلکہ عظیم شاعر کا طریقہ کار تو یہ ہے کہ موضوع پر لوگوں کو سوچنے کی دعوت دے، اور لوگ جب سوچے اس پر تو ان کی سوچ خود ہی انہیں عظیم خیالات کے معراج تک پہنچا دیتی ہے۔ شروع میں مرزا اسد اللہ خان غالب کے اشعار بڑے پیچیدہ ہوئے، بلکہ ان پر الزام لگا مشکل پسندی کا، اور یہ الزام نہیں ہے بلکہ سچ ہے۔ انہوں نے اس کا اقرار بھی کیا ہے۔ شروع میں انہوں نے جو شاعری کی وہ بے دل کے رنگ میں، بے دل کے انداز میں شعر کہنا ان کی آرزو تھی، اور اس پر کوشش کی انہوں نے، لیکن اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی شاعری میں مشکل پسندی آ گئی۔ بعد میں جب انہوں نے دیوان شائع کروایا تو وہ مشکل پسندی کا جن کلام پر الزام تھا انہیں وہ خارج کر دیا انہوں نے، لیکن پھر بھی ان کا دیوان اگر دیکھیے تو ان کے دیوان میں شروع سے ہم سمجھتے ہیں کہ 10-12 غزلیں ایسی ہیں جو واقعی ان کی مشکل پسند شاعری کی یاد دلا جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد جو سہل ممتنع کی طرف انہوں نے اپنی شاعری کو موڑا تو مقبولیت بڑھنے لگی۔ ان کی زندگی میں وہ مقبولیت ان کو نہیں ملی، یہ بات سچ ہے،
اور اس کی وجہ یہی رہی उनकी मुश्किल पसंदी। हालांकि इस सिलसिले में मैं यहाँ तक बताऊं कि उनके मुतालिक लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि कलाम मीर समझे या कलाम मीर्जा समझे, मगर इनका कहा ये आप समझे या खुदा समझे। जाहिर है कि शायर को जब दाद नहीं मिलती है और तो वो अपने आप को नाकाम समझता है। वो समझता है कि मेरा पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन झल्लाहट में वो भी यहाँ तक कह गए कि न सताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, गर नहीं है मेरे अशार में मानी न सही। लेकिन ये बात कह तो दी उन्होंने, लेकिन इसका असर उनके दिलो दिमाग पर हुआ और उन्होंने अपने आप को यानी अपनी शायरी को सहले ममतला की तरफ मोड़ा और उसके बाद जो शायरी उन्होंने की। अब हम कुछ मिसालें आपके सामने रख रहे हैं। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। या फिर ये शेर देखिए कि इब्न मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। ये शेर भी मुलाहिजा करें कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती। और इस तरह के सैकड़ों शेर हैं जो हर इंसान बेशतर लोगों की ज़बान पर मौजूद है। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। ये न थी हमारी किस्मत के वसाले यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। या फिर ये शेर के हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये सब या इस कबील के जो अशार हैं ये दरअसल मिर्ज़ा गालिब की मकबूलियत की बुनियाद हैं। जहाँ तक मुश्किल पसंदी, उनकी शायरी की मुश्किल पसंदी की बात है, तो मेरा मानना ये है कि मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब के शेर को मुश्किल कहना थोड़ा सा मैं नहीं समझता हूँ कि मुनासिब है, बल्कि ये कहा जाए कि उनकी शायरी में इबहाम था, उनकी शायरी मुबहम थी। मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब ने भी नहीं सोचा था कि किसी ज़माने में मुझे ऐसी मकबूलियत मिलेगी, लेकिन वही बात के जो मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने अपने कारी को सोचने की दावत दी और खुशनसीबी उनकी ये रही कि उनके कारी ने उनके अशार पर सोचना शुरू किया, गौर करना शुरू किया, और जब गौर किया तो मानी और मफहूम की एक बड़ी दुनिया नज़र आई। और जब बड़ी दुनिया नज़र आई तो फिर गालिब का वक़ार हर कारी की निगाह में बढ़ता चला गया और मैं समझता हूँ कि बढ़ता ही जाएगा। आज मिर्ज़ा गालिब के यौम वफ़ात पर हम लोग उनको याद कर रहे हैं। उनका जाना उर्दू अदब के लिए एक बड़ा नुकसान साबित हुआ। हालांकि सबको जाना है और उन्होंने अपने हिस्से की ज़िंदगी जी ली, लेकिन उनकी वफ़ात पर सदमा तो हुआ। उनके सबसे करीब तरीन अजीज़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली थे और उनकी वफ़ात पर ये शेर कहा था, और इसी शेर के साथ मैं आज की गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। उनका ये शेर है, शहर में एक चिराग था न रहा, एक रोशन दिमाग था न रहा।